श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियप्पत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवदये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च निगम वेद्यासु निपुणाः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरूपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादो निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलेषु वाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणं गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्याधीमं धरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभभक्षूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्णे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನಿರ್ಭವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां व्यपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभं ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादयान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅನುವಾಕದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನ್ನಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತದಭಿ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರು. ತದಭಿ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಏಷಾ ಉಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನತಯ ಏಷಾ ಋಕ್ ಶ್ರುತಿ ಉಕ್ತ ಉಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ತತ್ರ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಲಕ್ಷಣಶಂಕಯಾ ಉತ್ತರಂ. ಲಕ್ಷಣಶಂಕಾಯಾಃ ಉತ್ತರಂ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ. ನೋಡಿ, ಏತಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಲಕ್ಷಣಂ,
ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇನು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟೋ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತತ್ವಗಳು ಉಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಎರಡನೇದ್ದು, ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಕ್ಷಮಾಣ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸತ್ಯತ್ವಾದೀನ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತತ್ವಾತ್, ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರು ಟೀಕರಾಯರು. ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯತ್ವ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನತ್ವ. ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅತಃ ಏವ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದದ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪರಕೀಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಗುಂಪೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅವರನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಇವುಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರರ ಗುಂಪು ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಮೂರರ ಗುಂಪೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಕೀಯರು. ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಮೂರರ ಸಮುದಾಯವೇ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಿನಕಾಡಿ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯರು ಬಹಳ ಕ್ಲೇಶ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವಗಳು ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಮೂರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೂರುಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮೂರುಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳಿ ಆ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಕೀಯರ ಕ್ಲೇಶ ಆ ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಮೂರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ಯೋಮನ್ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋ ವೇದ ಇತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಕೋತ್ತರಂ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಗುಹಾನಿಹಿತಂ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಯಾವನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಗುಹಾನಿಹಿತನಾದ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಬೇಡ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು ಎಂಬುವಂತೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ವಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಉಳ್ಳವನು ಆ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾನೇ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳ್ಳವನು ನಿಜ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗನ್ನೋದು? ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಟೀಕಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣಮಪಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿವಶಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಯ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣವನ್ನ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡತಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣಮಪಿ ಶಕ್ತಿವಶಾತ್ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಯ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತದುಪಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಆ ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೂ ನೋಡಿ. ಸರ್ವ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೂ, ತದುಪಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರೇರಕತ್ವೇನ ಹೃದಯ ಗುಹಾವಸ್ಥಿತಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಇತಿ. ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರನ್ನ? ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಕಥಂಚ ತದ್ವೇದನಂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಅನುಕಂಪೆ, ಆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣವನ್ನ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಈ ಜೀವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಕಿಂ ಲಕ್ಷಣಕಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ಯೋವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ? ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಸರಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಇತಿ ತೃತೀಯ ಶಂಕಾ ಉತ್ತರಂ, ತೃತೀಯ ಶಂಕೋತ್ತರಂ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಮಕ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ತೃತೀಯ ಶಂಕೋತ್ತರಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರು ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಯೋಗ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ನಮಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅವರೇನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರ ಅಂದ್ರು ನ ಸಂಯೋಗ ಮಾತ್ರಂ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನ ಸಂಯೋಗ ಮಾತ್ರಂ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನ ಐಕ್ಯಾಪತ್ಯಾದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಿಂತು ತದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನೇ, ಆ ಭಗವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತತಃ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನತೆಯ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದೋದಂತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದೋದಂತಲ್ಲ, ಕಿಂತು ತದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅವನ ಸಾರೂಪ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ತದ್ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತತಃ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನತೆಯ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ತತ್ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರೇವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳೆಂಬ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ವಾಕ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ, ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ಯೋಮನ್ ಎಂಬ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರ. ಯಾವ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವರ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಜೀವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೃದಯ ಗುಹಾವಸ್ಥಿತನಾದವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅವನನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳೆಂಬ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬುವ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಷಯನೇ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷಯನೇ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಅನುವಾಕ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷಯನೇ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಟೀಕಾರಾಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿ. ಅಸ್ತು ಏವಂ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಸೂಚಿತಾರ್ಥಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾತ ತದುತ್ಥ ಶಂಖಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಸ್ಯ ಮಂತ್ರವರ್ಣಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ಪರತ್ವಂ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಷಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಷಯವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಬಂದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಆ ಮಂತ್ರವರ್ಣಕ್ಕೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷಯ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೂ ಅಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನ ತಗೋಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಪರಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರಿ. ತಥಾಪಿ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತೆ, ಈ ನಮಗೇನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೇನು? ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತೆ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಂ ವಿವೃಣೋತಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರೇತಿ, ಆ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಇದು? ಓಂ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವಚ ಗೀಯತೆ ಓಂ, ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವಚ ಗೀಯತೆ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕ, ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ, ಆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೇ ಟೀಕಾರಾಯರು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಶ್ಲೋಕ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನ್ನಃ ಪ್ರಾಣಯೋರಪಿ, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನ್ನಃ ಪ್ರಾಣಯೋರಪಿ ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂತು ಮನಸ, ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂತು ಮನಸ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ, ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾನಂದ, ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾನಂದ ಮಯ ವಾಚಾಪ್ಯುದಾರುತಂ, ಮಯ ವಾಚಾಪ್ಯುದಾರುತಂ. ಏನು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸತ್ಯತ್ವವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು 2ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬುದು 3ನೇದಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣವೇ 3 ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಹೀಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದರೆ 6. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳೇ, ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ, ಲಕ್ಷಿತಂ ಹಿಂದೆ ಅನ್ವಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಿತಂ. ಈಗ ತತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯತ್ವಂ, ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸತ್ಯತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಈ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನ್ನಃ ಪ್ರಾಣಯೋರಪಿ, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಯೋರಪಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ, ಸತ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಅದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಏನು? ಜ್ಞಾನಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಈ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ, ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ, ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಂತೂ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಮನಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉಕ್ತಂ, ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಉದೀರಿತಂ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ
ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಂತತ್ವಂ, ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರತಂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಚಾಪಿ ಉದಾರತಂ ಅಂದರೆ ಆ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣ, 6 ಪ್ರಕರಣಗಳಾಯಿತು. ಮೊದಲು 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣೇನ ಉಕ್ತಂ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನಾಪಿ ಉಕ್ತಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ಯತ್ವ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಂ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ರೂಪ ದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನ ತಥಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನಾಪಿ ಉಕ್ತಂ. ಅನಂತತ್ವ ರೂಪ ತೃತೀಯ ಲಕ್ಷಣಂ, ಅನಂತತ್ವ ರೂಪ ತೃತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನ ತಥಾ ವಾಚಾಪಿ ಉದಾರತಂ. ವಾಚಾಪಿ ಉದಾರತಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋ ಅರ್ಥಃ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೈರಪಿ ಉದಾರತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಅಂದ್ರು ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣೇಶು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ, ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ ಇತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣೇನ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸೃಷ್ಟ್ಯ ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವ ಮುಕ್ತಂ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ. ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟಿತೋ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ. ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪ, ಅಭ್ಯ ಪೃಥಿವೀ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಓಷಧಯಃ, ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಈ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾಜೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಇತಿ. ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ನರ ಸಮಯಾತ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ. ಹೀಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಈ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣಾಭ್ಯಾಮಪಿ ಉಕ್ತಂ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯೋಯೋ ಪ್ರಕರಣಾಭ್ಯಾಮಪಿ ಉಕ್ತಂ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನ್ನಃ ಪ್ರಾಣಯೋರಪಿ. ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದರೆ ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ? ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ
ಎಂಬುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅವುಗಳು? ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನರಸಮಯಾತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಕ್ತಂ ಸತ್ಯತ್ವ ಮುಕ್ತಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರು. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ. ಜ್ಞಾನಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ ಮನಸ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ? ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಮಯಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನ ಉದಾರತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2ನೇದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಎಂದ್ರು ಟೀಕರಾಯರು. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನೋಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅನ್ನಮಯ, ಅನ್ನಮಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪ್ರಾಣಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮನೋಮಯ, ಮನೋಮಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವ ಆನಂದಮಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೇ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನಾಪಿ ಉದೀರಿತಂ ತಥಾ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಗೆ ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾನಂದ ಮಯ ವಾಚಾಪ್ಯುದಾರತಂ ತಥಾ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ತಥಾ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು, ಹಾಗೂ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅಂತೀವೋ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಕರಣೇನ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ಮನಸ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಜ್ಞಾನಂತೂ ಉದಾರತಂ ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ವಾಚಾಪಿ ಅನಂತತ್ವಮಪಿ ಉದಾರತಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಥಾ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬರೆದರು ಅನಂತತ್ವಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ ಆನಂದಮಯ ವಾಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ 3ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಇತ್ಯಾದಿನ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅಪಿಪದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಯ ವಾಚಾಪ್ಯುದಾರತಂ ತಥಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪಿಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಒಂದು, 2ನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೈರಪಿ ವಾಚ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೈರಪಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಪಿಪದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಪಿಪದೇನ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೈರಪಿ ಉದಾರತಂ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಷಣ್ಣಾಮಪಿ ಪ್ರಕರಣಾನಾಂ. ನೋಡಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಮಂತ್ರವರ್ಣವೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷಯನೇ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವ ಆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಷಣ್ಣಾಮಪಿ ಪ್ರಕರಣಾನಾಂ ಮಂತ್ರವರ್ಣಿಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ವಿವೃತಿತ್ವ
ಆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯ, ಆ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅನ್ನಮಯಾದಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥನಾದವನು. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣೇನ ಉಕ್ತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ ಎಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ ಕಥಂ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸದ್ಭಾವಮಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್ ಯಸ್ಮಾತ್, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಂ ತತ್ತೇನ ಕಥ್ಯತೆ, ಸತ್ಯಂ ತತ್ತೇನ ಕಥ್ಯತೆ ಇತಿ ಸೃಷ್ಟಿರಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಇತಿ ಸೃಷ್ಟಿರಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಮುಂದಿನ ಆ ಪಾದ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಜಗತ್ ಸದ್ಭಾವಯಾಪಕಂ, ಜಗತ್ ಸದ್ಭಾವಯಾಪಕಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಂ ತತ್ತೇನ ಕಥ್ಯತೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸತ್ಯ 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 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು? ಅವನು ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕರ್ತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿವರಣೆ ಟೀಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರವು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ ತೇನ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತತ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ, ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್. ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟೀಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ತತ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೇನ ಕಥ್ಯತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ. ನೋಡಿ, ಸತ್ ಶಬ್ದ ಸದ್ಭಾವವಾಚಿ, ಸತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಉಂಟು. ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ತೇ ತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ವಚನಾತ್. ಸತ್ಶಬ್ದವನ್ನ ಸದ್ಭಾವ, ಸಾಧುಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದುಂಟೋ ಇಲ್ಲ? ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಥೋಕ್ತಂ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹುಟ್ಟು ಸದ್ಭಾವಂ ನಾಮ ಸದ್ಭಾವೋ ನಾಮ ಜನ್ಮ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವ. ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟು, ಜನ್ಮ. ಸದ್ಭಾವೋ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವ ಶಬ್ದ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಜನನಂ ಸೂಚಿತಂ. ಪ್ರಜನನಂ ಸೂಚಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ತೇನ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಥಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ಯಂ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸತ್ ಸದ್ಭಾವವನ್ನ ಯ ಅಂತಿದೆ. ಯಾ ಪ್ರಾಪಣೆ ಅಂತ ಧಾತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವನಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸದ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸದ್ಭಾವ ಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಜನನಂ ಸೂಚಿತಮಿತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನ ಹೇಗೆ, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಸದ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ನಿಜವಾಗಲು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಸಂಜ್ಞೆ ಬಂದು ಸದ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗಾಯಿತು? ಆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನ ಏನು ವ್ಯಾಕರಣದ ರೀತ್ಯ, ಆ ಸೂತ್ರಗಳು, ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವೇಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.